اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسکالرز، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تنقید کے ذیل میں کچھ باتیں کرنے سے پہلے ایک آپ کیسے ہلو بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک سر، الحمدللہ. آپ سنائیں سر؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. میں ادھر کلاس بحث کے ذیل میں اہم ہمارے نقاد ہیں وہاب اشرفی، ان کے حوالے سے کریں گے. ان کی ایک کاوش بہت عمدہ کاوش تاریخ ادبیات عالم ہے، تو میں کہ اس پہ بات کریں. اس کی پہلی جلد اس وقت میرے پیش نظر ہے. ہمارے سلیبس میں جو ناقدین شامل ہیں ان میں حالی محمد حسن عسکری، ڈاکٹر وزیر آغا اور وہاب اشرفی کے نام اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے عملی حصے میں میرا جی کی کتاب اس نظم میں اور شمس الرحمن فاروقی کی شرح میر، کلام میر، شعر شور انگیز، وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. تو وہاب اشرفی صاحب کے احوال زندگی اور ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہم آئندہ کلاس میں شیئر کریں گے اور اس پہ بات بھی ہوگی. اس وقت میں ان کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نویسی کا عمل جو ہے یہ کوئی ہمارے ناقدین اور محققین ایک بہت باثروت حوالہ ان کا بنتا ہے. بہت دیرینہ عمل ہے یہ اور اب تک جاری ہے. اس میں آپ دیکھیں رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو، جس کا اردو ترجمہ محمد عسکری نے، مرزا محمد عسکری نے کیا تھا. اور اس کے بعد کئی اور تواریخ لکھی گئیں. ڈاکٹر اعجاز حسین نے لکھی، اور پھر ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں، پھر ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب ہیں، اور وہ لٹریچر کی تاریخ جو میرے پیش نظر ہے. اگر آپ اس کا ٹائٹل غور سے دیکھیں تو وہاب اشرفی کی یہ بڑی عمدہ کاوش ہے. 6 جلدوں میں یہ ضخیم کتاب ہے، اور اس میں مختلف ممالک کے لٹریچر اور ادبیات کے حوالے سے نمایاں چیزیں شامل کی گئی ہیں. اس وقت آج اس کی پہلی جلد کو زیر بحث لایا جائے گا، اس کے مدرجات پہ غور کرنے کی کوشش کی جائے گی. گزارش احوال جو ہے یہ وہاب اشرفی صاحب اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرا احساس ہے کہ ذہنی کشادگی اور توانائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف ملکوں اور قوموں کے ادبیات سے واقفیت حاصل کی جائے. مختلف ملکوں اور قوموں کے ادبیات سے واقفیت حاصل کی جائے. مطالعے کی وسعت ذہنی بالغی پر دال ہے، کیونکہ شعراء اور ادباء کا احساس اپنی تخلیقات میں اپنے ملک و قوم کے خوابوں اور خیالوں، تمناؤں اور حسرتوں، محبتوں اور نفرتوں، امنگوں اور مایوسیوں، کامیابیوں اور پسپائیوں وغیرہ کے نقوش ابھارنے پر قادر ہے. اس لیے متعلقہ ادب کا مطالعہ گویا اس قوم کے ادبی اور ثقافتی سفر سے آشنا ہونا. یہ آشنائی بے حد قیمتی، اس سے زندگی کی رنگا رنگ
कैफ व कम की बसीरत हासिल होती है और अपनी ज़िंदगी के हदों की तफहीम आसान हो जाती है। अगले सफ़े पे सफ़ा नंबर 11 पे वो लिखते हैं, मैंने तारीख़ अदबियात आलम का जो खाका बनाया है उसकी रूह से इसकी 6 जिल्दें इशाअत पजीर होनी। पहली 2 जिल्दें क़ब्ल अज़ मसीह के अदबियात पर मुहीत हैं। कहीं कहीं किसी मुल्क की तारीख इस हद से आगे बढ़ गई है, लेकिन उमूमी तौर पर इन 2 जिल्दों में क़ब्ल अज़ मसीह के अदबियात के अखबार रकम किए गए हैं। दूसरी जिल्द में चंद महीनों में आपके हाथों में होगी और तीसरी जिल्द की तैयारी की भी नवीद सुनाई है और ये ज़ाहिर है 6 की 6 जिल्दें छप चुकी हैं। मेरा ये मुताला है कि मुकम्मल तारीख़ अदबियात आलम किसी ज़बान में मौजूद नहीं। मुख्तलिफ एनसाइक्लोपीडिया में मुख्तलिफ ज़बानों के अदबियात की कैफियत इंतहाई सरसरी तौर पर बयान कर दी गई है। तो वो इस हवाले से एक बड़ा वजह तौर पे ये बात करते हैं कि अपनी नौइयत की तारीख है में मुख्तलिफ ममालिक के अदबियात को सामने लाने की कोशिश की गई और उसके नुमाया ज़ाविये उभारने के लिए एक उम्दा काविश की है। इसका पेश लफ्ज़ या दिवाचा कह लें, मोहम्मद शफी कुरैशी, गवर्नर बहार राजभवन पटना ने लिखा है और इस किताब की तरतीब व तदवीन के ज़ैल में उन्होंने वहाब अशरफी साहब की काविश को सराहा है। तारीख़ अदबियात आलम की तरतीब वाकई एक चैलेंज है, जिसे उन्होंने खंदा पेशानी से कबूल किया है। किसी एक ज़बान व अदब की तारीख मुरतब करना ही जोखम का है कि जाके अदबियात आलम का डोर डाला जाए। हमारे यहाँ काम करने की सहूलतें मुयस्सर नहीं। किसी वसी अदबी मंसूबे की तकमील के लिए एक इदारे या किसी तंजीम की ज़रूरत पड़ती है। कोई फर्द अगर तन्हा इस मुहिम पर निकल जाए तो यकीनी उसे बहुत से निशेब व फराज से गुजरना पड़ेगा, कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज़्म रासिख और हौसला बुलंद हो, खुलूस, लगन और मेहनत की पुष्टपनाही हासिल हो तो कामयाबी और कामरानी मुकद्दर बन जाती है। तो वहाब अशरफी का उसलूब गवर्नर साहब के बयान के मुताबिक सुगुफ्ता और रवा है, कहीं कोई बयान गुंजलक नहीं, पेचीदा अदबी निकात की सहल तर्ज इजहार के सबब आसान हो गए। तो आगे एक और मज़मून है प्रोफेसर मोहम्मद नसीम फारूकी साहब का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ के वाइस चांसलर की हैसियत से ये दिबाचा या मुकदमा इनसे लिखवाया गया और उनकी एक कोटेशन है कि उर्दू का दामन तरक्की याफ्ता ज़बानों की तरह वसी न सही, ताहम दूसरी ज़बानों के तराजुम से इतना खाली भी नहीं कि उसे पसमानदा ज़बान करार दिया जा सके। उर्दू ने अपने आगाज़ बरसगीर की मुख्तलिफ ज़बानों के अनासर की शमूलियत के साथ की। इस तरह उन्होंने आगे जाके बयान किया है कि मैं जब तारीख़ अदबियात आलम को इस पस मंज़र में देखता हूँ तो इसे एक वक़ी और काबिल कद्र इल्मी कोशिश का नाम दिए बगैर नहीं रह सकता। आलमी अदबियात की इस तारीख में न सिर्फ ये कि सामने के अदब से इस्तिफ़ादा किया गया है, बल्कि संस्कृत, फारसी और अंग्रेज़ी के अलावा यूनानी, चीनी, लातीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, फारसी और अंग्रेज़ी के अलावा और दीगर ज़बानों के तराजुम पर भी इजहार ख्याल किया गया है और उसके नुमाया ज़ाविये उभारे गए। तो ये मैं आपकी तवज्जो एक लिस्ट की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ। अब ये आप इस स्क्रीन पे मुलाहज़ा कर सकते हैं कि कौन कौन से दुनिया के ममालिक हैं जिनके अदबियात को यहाँ ज़ेरे बहस लाया गया है। इसके आखिरी
जिसे कहना चाहिए ना बस वर्क, तो उस पे इफ्तिखार आरिफ साहब की तहरीर है, और इसके फ्लैप जो हैं वो शम्सुर रहमान फारूकी साहब की राय से मुज़य्यन है। एक दोनों तरफ एक ही शख्सियत के फ्लैप हैं, तो इनकी राय को भी मैं यहाँ आपके गोश गुजार करूँगा। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इसमें किन ममालिक के अदब को ज़ेरे बहस लाया गया है। पहली जिल्द में मिस्री अदब, शूरी अदब, यूनानी अदब, चीनी अदब, इब्रानी अदब, कर्ड्स, हस्पानवी, लातीनी, संस्कृत अदब, पाली अदब और कदीम फ्रांसीसी अदब, और आखिर में एक इशारिया भी तरतीब दिया गया, और इशारिया साजी एक कार्य मुश्किल है, तो इससे वो बड़ी मोहब्बत से आसानी से अपनी तहकीकी लगन की बदौलत सुरखरू हुए हैं और आगे बढ़े। तो मिस्री अदब के हवाले से मैं कुछ बातें यहाँ जो वहाब अशरफी साहब ने की हैं उसका खुलासा या उसके नुमाया पहलू आप तक पहुँचाऊँगा। वो लिखते हैं कि ये बात यकीनी हैरत में डालती है कि मिस्री तकरीबन 7000 साल पहले ही इंतहाई तहजीब याफ्ता थे। साइंस से मुतालिक बाज़ उलूम पर उनकी दस्तरस खासी मजबूत नजर आती है। आर्ट के मैदान के भी शाह सवार साबित होते हैं। बाज़ माहिरीन आसार कदीमा का ये भी ख्याल है कि कदीम मिस्री ऐसे उलूम से भी बहरावर थे जिनसे हम आज आशना हो रहे हैं। गज़ा की एक सबूत है। फिर और किताबों का इन्होंने जिक्र किया है। नील की वादी के बारे में बताया है कदीम तमद्दुन पर रोशनी डालते हुए। मुर्तज़ा अहमद खान का एक कोटेशन भी यहाँ दी गई है, और फिर आगे चल के इन्होंने उसकी रोशनी में वहाब अशरफी लिखते हैं कि तमद्दुनी अहवाल कवायद से अलग अगर कदीम मिस्र के अदब पर एक निगाह डाली जाए तो ऐसा महसूस होता है कि अहले मिस्र की बेहतरीन लाइब्रेरियाँ उनकी कब्रें, वो जिंदगी भर अपनी कब्रों से जुड़े हुए मालूम होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना अदब अपनी कब्रों में महफूज रखा है। गुज़श्ता दिनों मैं मशहूर पाकिस्तानी अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती पढ़ रहा था। एक हिंदुस्तानी किरदार सरिंदर अपने पाकिस्तानी दोस्त जाकिर को लिखता है, यार तुम मुसलमान लोग खूब हो, यूं अरब के सहराओं की तरफ देखते हो, लेकिन कब्रों के लिए तुम्हें हिंदुस्तान की छाँव भाती है। यहाँ पीछे रह जाने वाले बूढ़ों को देखकर मैंने ये जाना कि मुसलमानों की तहजीब में उनकी कब्रें एक ताकत है। तो ये इंतज़ार हुसैन के नावल से इन्होंने इक़्तिबास भी यहाँ दिया, बस्ती नावल से इक़्तिबास। तो वहाब अशरफी आगे जाके वादी नील के कदीम बाशिंदों के मकबरे उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, ये बताया उन्होंने। उनकी हैसियत जाए अमां की है जहां उन्होंने अपनी तहजीब के निशानात महफूज कर रखे हैं। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कदीम मिस्री इस दारे फ़ानी को अहमियत देने के लिए तैयार न थे। उनका अकीदा ये था कि ये ज़िंदगी आर्जी है और मुख्तसर भी है, मौत के बाद ही हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है। इसलिए ये इंसानों के फ़राइज़ में वो आइंदा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सौगात मुहैया करें। चुनांचे वो अपने लिए किताबों का ज़ख़ीरा करते थे। यहाँ आगे जाके मैं इस मौजू से जुड़ी हुई एक और बात करता हूँ कि मुर्दे की किताब द बुक ऑफ द डेड जो है उसके ऊपर एक उन्होंने पूरी तफसीर से लिखा और बताया है कि दुनिया की अव्वलीन किताबों में एक मुर्दे की किताब भी है। ये किताब भी मिस्रियों, मुर्दे की किताब उसका नाम, ये मिस्रियों की मजहबी जिंदगी का अक्कास है। इसका एक नाम दिन की तरफ कदम भी बताया जाता है।
ماہرین آثار قدیمہ و لسانیات اس کتاب کا عہد 4250 قبل مین تک متعین کیا ہے، اور اس کی لمبائی بتائی گئی ہے، یہ پائپرس رول میں ہے اور 90 فیٹ لمبی ہے یہ کتاب۔ اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں محفوظ ہے، اور پھر آگے جا کے اس کی ایک اقتباس بھی دیا ہے کہ اس میں دیوی دیوتاؤں، عبادتوں اور منتروں کا بیان ہے۔ موت کے بعد دوسری دنیا کے لیے روح کے سفر کی رودات درج کی گئی ہے، جس میں گزشتہ زندگی کے اعمال کی تفصیل بھی ہے اور آخری فیصلے کا بیان بھی۔ تو یہ اس کا اس حوالے سے ایک تعارف کے مردے کی کتاب۔ پھر وہ اور بھی اس پہ لکھتے ہیں کہ مصریوں کے ہاں 3 طرح وہ اپنے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصے کو با کہتے ہیں، دوسرے حصے کو چو کہتے ہیں، اور تیسرے حصے کو جد فانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مردے کی کتاب کا ایک تنقیدی ایڈیشن فرانسس اسکولر نوائل نے 1886 میں شائع کیا۔ اس میں 166 مختلف متن و ابواب ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے پیوستہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے عہد میں بود ہے، یعنی دوری ہے، لیکن 120واں باب پہلی سلطنت کے 5ویں بادشاہ کے عہد میں قلم بند کیا گیا۔ تو اس ذیل میں ایک بڑی اہم بات وہ کرتے ہیں مصنف وہاب اشرفی کہ مردے کی کتاب سے یہ مترشح ہے کہ روح کو آخرت کا سفر درپیش ہے۔ آخرت کی جگہ مغرب میں ہے، جس کا آمنتی کی جنت ہے۔ اس لیے اس کتاب میں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان سے متعلق عبادات میں ناپاک روحوں سے محفوظ رہنے کے منتر بھی شامل ہیں۔ دروازوں کے وا ہونے کے مضمرات اور مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے طلسمی طریقے بھی درج ہیں۔ ایک نظم اس حوالے سے یہاں انہوں نے بطور اقتباس لکھی ہے، اور میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ اے سچائی کے آقا، میں آپ کے لیے سچائی کی سوغات لایا ہوں۔ میں نے انسانیت کے خلاف کوئی برا کام سر انجام نہیں دیا، میں جھوٹ نہیں بولا، گناہ سے میرا تعارف نہیں ہے، میں نے مزدوروں سے ان کے روزانہ کام سے زیادہ کام نہیں لیا، میں کاہل نہیں بیٹھا، میں نشے میں نہیں رہا، میں بد اخلاق نہیں رہا، میں نے کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکایا نہیں، میں بھوک کا باعث نہیں بنا، میں نے کسی کو رلایا نہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے جال سازی نہیں کی، میں نے مقدس روٹیاں مندروں میں نہیں کھائیں، یعنی خیانت نہیں کی، میں نے تولنے میں حرفت نہیں کی، میں نے دودھ پیتے بچوں کو ان کے اس عمل سے روکا نہیں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے مقدس طیور کو صید نہیں کیا، میں نے ایسی مچھلیوں مقدس طیور جیسی کا شکار نہیں کیا جو مقدس ہیں، میں نے بہتے پانی کو روکا نہیں، میں نے دیوتاؤں کو ان کی قربان گاہ کے سامان سے محروم نہیں کیا، میں نے کسی دیوتا کو اس کے مظاہرے سے نہیں روکا، میں نے دیوتاؤں کو وہ قربانیاں دیں جن کے وہ مستحق تھے، میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، اور ننگوں کو کپڑے پہنائے، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں۔ تو یہ ایک تاثر جو اس مطالعے سے ہمیں ملتا ہے، تو میں اس دنیا کی جو اہم کتاب مردے کی کتاب، اس کا نام ہے دا بک آف دا ڈیڈ، اس حوالے سے وہاب اشرفی نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، دنیا کی قدیم ترین کتاب، ناہٹب کی تحریر، مصریوں کی پہلی معلوم کتاب، ان کے رجحان طبع کے مطابق مذہبی پہلوؤں پر مبنی ہے، اور 3580 قبل مسیح سے 2500
قبل مسیح تک متعین کیا گیا ہے اور یہ پیپرس رول میں ہے جس کی لمبائی 90 فٹ بتائی جاتی ہے اور آگے جا کے اور بھی اس کی معلومات ہیں۔ اس سے کچھ اقتباس بھی انہوں نے دیا ہے ایک انگریزی کتاب سے، تو اس کو اردو میں بیان کیا ہے کہ یہ الفاظ آقا پاک پٹا ہوٹپ کے ہیں جو آسا بادشاہ مصر شمال و جنوب کے عہد حکومت میں تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تب اے مگر مچھ پر اپنے پاؤں رکھنے والے آقائے، اور جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ ماہ و سال میں گم ہو جاتا ہے، اس کی جوانی مرجھا جاتی ہے، روز روز بوڑھے آدمی کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے اور تکلیف میں گھر جاتا ہے۔ تب اس کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، کان سن نہیں سکتے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آگے بھی اس کو کئی صفحوں پہ لے کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ قدیم مصری ادب کے اور اس کی کتابوں کا اور اس کی شخصیات کا تعارف بھی ہے۔ پھر اس میں جو کتاب دوسری اس سے پہلے جس کا ذکر ہوا کہ دا بک آف دا ڈیڈ، اس میں دو بھائیوں کا ایک قصہ بھی اس بیان کیا گیا ہے، کئی صفحوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں دو بھائی تھے، ان کے ماں باپ ایک تھے، آپنو بڑا بھائی تھا اور باٹا چھوٹا بھائی تھا۔ آپنو کا ایک گھر تھا اور اس کی بیوی تھی، اس کا چھوٹا بھائی اس کے لیے مانند بیٹے کے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ وہاب اشرفی صاحب کی یہ خدمت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے قدیم ادب کے خاص نمونوں، کتابوں، شخصیات، ان کے مصنفین اور اس تہذیب کو، اس ثقافت کو ہمارے سامنے آسان پیرائے میں بیان کیا ہے، جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس میں اسکندر اعظم کا بھی ذکر ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسکندر اعظم کی موت کے بعد مصر پر یونانیوں کا تسلط ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یونانیوں اور مصریوں کے اختلاط نے ان دونوں کے افکار کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ ایسا ہی تاثر وہاں کے ادب پر بھی مرتب ہوا، اور پھر انہوں نے مختلف نظموں کا بھی حوالہ دیا ہے، جس میں نظم موت کی بے انتہا طاقت کے اظہار پر ختم ہوتی ہے، اور اس طرح یہ پہلا حصہ یا پہلا ملک مصری ادب، اس پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عشوری ادب کی بات کی ہے۔ عشوری ادب 4000 سال پہلے جس علاقے کو بابل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، وہ میسوپوٹامیا کا ایک دولت مند علاقہ تھا۔ ٹیگرس کی ندیوں کے درمیان کے اس خطے میں اقدی اور سمیری آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نسلی سلسلہ توران سے ملتا تھا، اور یہی تورانی اب ہسنس اور منگول کہلاتے ہیں۔ ان کی زبان مخلوط قسم کی تھی۔ ان کی شناخت اب ہنگری اور ترکی زبانوں سے کی جاتی ہے کہ متذکرہ مخلوط زبان ان سے قریب تھی۔ آگے جا کے انہوں نے مختلف واقعات اور مختلف شخصیات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ بابل کی تہذیب کے کئی پہلو اختیار کر لیے اور تمدنی لحاظ سے یہ علاقہ قابل لحاظ ہو گیا۔ عشوری ادب کی نشو و نما ایسی ہی صورتحال کا نتیجہ تھی، اور پھر وہ کسیدی خاندان کے 36 بادشاہوں کی بات کرتے ہیں۔ عشوری ادب کا ادبی خزانہ کہیں محفوظ ہے۔ جستا جستا جو چیزیں سامنے آئی ہیں یا بچ گئی ہیں، ان کی بنیاد پر کچھ تو لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت کچھ نہیں۔ پھر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سمیریا اور بابلیہ میں کسدیوں کی حکومت قائم ہونے پر ایلام کی ریاست قدیمی تمدن کی محافظ بن گئی تھی۔ تو بیٹا یہ کچھ چیزیں
इन्होंने अशूरी अदब के हवाले से बात की है, जिसमें कुछ ख़ास बातें भी बयान की गई हैं कि वहाँ बहुत से इनकी इबादत गाहें थीं, इमारतें बनवाई, यादगारें कायम की। इलाम के मंदिरों में बादशाहों और शाही ख़ानदान के अफराद की मूर्तियाँ भी रखी जाती थीं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि ये बादशाह अपनी परस्तश करवाते थे। लेकिन इन उमूर से कतई नज़र जो बात सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि अहले बाबल ने तरक्की की कितनी ही मंजिलें तय की। अजराम फल्की, यहाँ अजसाम लिखा हुआ है, अजसाम फल्की के पैमाइश की, कैलेंडर बनाया, फितरत के मज़ाहर को समझने की कोशिश की और हुरूफ ईजाद किए। तो ये बड़ी अहम बात है लिटरेचर के हवाले से। ये अशूरी अदब है जिसमें हुरूफ के ईजाद का सेहरा उसके सर बांधा जा सकता है। गोया हर्फ ही की ईजाद से बाबलियों के अदब की भी बुनियाद पड़ गई। हाथोरन का कहना है कि जिन्होंने हुरूफ ईजाद किए वो सामी थे। ये हुरूफ तस्वीरों की बुनियाद पर ही बनाए गए। ये तस्वीरी हुरूफ तहजी थे, अगर उन्हें उस दौर के मुताबिक हुरूफ तहजी कहा जा सकता है। तो तस्वीरें बनाई गई थी अपना मुद्दा दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो ये इस तरह की बातें। फिर यहाँ एक तूफान की बात भी की गई है और एक नज़्म अजीम तूफान से मुतालिक महफूज है। सरना पालस के अलवाह में ये एक नज़्म का जिक्र यहाँ किया गया है। ये सिलसिला अलवाह से उसका तर्जुमा किया है। अलवाह में सनमियाती हीरो और दूसरी मुहिम्मात का जिक्र है। और फिर वो तूफ़ान का कलदाई बयान हाथोरन की किताब के अंग्रेज़ी मतन से तर्जुमा यहाँ पेश किया गया है। शम्स ने ये कहते हुए कि एक तूफ़ान बर्पा किया, मैं रात को आसमान से बारिश जारी कर दूंगा, कश्ती के अंदर चले जाना और दरवाज़ा बंद कर देना। तो इसको फिर जोड़ा गया है तूफ़ान नूह के नाम से। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। सुबह के वक्त आसमान के उफक से किनार ताबा किनार बिजली चमकने लगी, इसी बीच बादल गरजा और नीबो और सारो सामने आ गए। सल्तनत वाले पहाड़ पर मुसत्तह मैदान में चले गए। बर्बाद करने वाले नरकन ने बसात उलट दी। नील सामने आ गया, फिर नीचे चला गया। रूहों के साथ बर्बादी के सामान थे और अपनी शान शौकत के मुजाहरे में उन्होंने ज़मीन बहा डाली। और फिर ये चमकीली धरती बर्बादी का अंबार थी। सैलाब ने ज़मीन की सतह को तहोबाला कर दिया और तमाम जानें बर्बाद हो गईं। आदमियों को जद में लेने वाला सैलाब आसमान तक पहुंच गया। भाई ने भाई को नहीं देखा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये कुछ आगे जाके कुछ एक पैराग्राफ छोड़ के फिर लिखा है कि 6 दिन और 6 रातें गुजर गईं। तूफान, बारां और सैलाब उमड़ रहे थे। 7वें दिन तूफान अपनी राह में पुरसुकून हो गया और वो सैलाब जिसने ज़ल्ज़ले की तरह तबाही लाई थी थम गया। उसने समुंदर को खुश्क किया और तूफान और सैलाब खत्म हो गए। मैंने देखा कि समुंदर मौज मार रहा है और पूरी मखलूक बर्बाद हो चुकी है, वगैरह। आगे जाके कश्ती नज़ीर के मुल्क में आ गई। नज़ीर के पहाड़ ने उसे रोक दिया। अब वो उसके आगे नहीं जा सकती थी। पहले दिन और दूसरे दिन नज़ीर का पहाड़ था, तीसरे दिन और चौथे दिन नज़ीर का पहाड़ ही था। 7वें दिन मैंने एक फाख्ता उड़ाई, वो चली गई, वो इधर उधर गई, उसे बैठने की जगह नहीं मिली और वो वापस आ गई। तो ये एक कैफियत या हालत उस दौर की तूफान के नतीजे में जो बयान की गई, इसमें पुराना अहदनामा उसका भी एक किताब शामिल किया गया है। यहाँ एक साहब लिखते हैं कि भयानक तूफान का किस्सा आलमी अदबियात में किसी न किसी नहज पर मौजूद है।
हम लोग तूफान नूह से बखूबी आगाह हैं और इस बात की कुल्ली वाकफियत रखते हैं कि इस किस्से के पीछे कौन से मजहबी और दीनी उमूर मख्फी है। बाइबल और कुरान ने ऐसे तूफान की एक तफसील दर्ज की है जिसे मैं ज़ैल में नकल कर रहा हूँ। पहले उन्होंने पुराना अहदनामा से एक इक़्तिबास दिया है और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है। ये पुराना अहदनामा से इक़्तिबास की इब्तदाई सतरें हैं जो मैंने पढ़ी, तवील इक़्तिबास है, सो इसको मैं आगे लेके बढ़ता हूँ। फिर उन्होंने बिनाए सफीना के ज़ेर उन्वान मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान से हारवी की किताब कससुल कुरान के हवाले से पुरानी वाक़े को भी बयान किया है। जब कोटेशन का आगाज़ की सतह में पढ़ देता हूँ, जब हज़रत नूह को ये मालूम हो गया कि उनके इबलाग हक में कोताही नहीं है बल्कि खुद ना मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी अपनी सरकशी का नतीजा, तब उनके आमाल और कमीना हरकत से मुतासर होकर अल्लाह ताला की दरगाह में ये दुआ मांगी, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीना। आगे और भी इसका तर्जुमा भी दिया हुआ है। तो वो कहते कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह की दुआ कबूल फरमाई और अपने कानून जज़ाए आमाल के मुताबिक सरकशों की सरकशी और तमर्रुद की सजा का ऐलान कर दिया और हिफ्ज़ मातकद्दुम के लिए पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई कि वो एक कश्ती तैयार करें ताकि असबाब ज़ाहिरी के एतबार से वो और मोमिनीन कानतीन इस अजाब से महफूज रहें। आगे जाके फिर उन्होंने और इक़्तिबासात भी यहाँ दिए हैं, तौरात से भी, कससुल कुरान से भी। तो ये एक अशूरी अदब का एक हवाला कि इसमें जो अदब तख्लीक किया गया और मजहबी अदब जो है वो उसमें इन पुरानी या बाइबल के वाक़यात या जो पुरानी तहजीबों में वो वाक़यात वो हादसात सानेहात रूनुमा होते रहे उनका जिक्र भी मिलता है। उसके बाद उन्होंने यूनानी अदब की बात की। ये यूनानी अदब, ये सफ़ा नंबर इसका है 83, यहाँ से इसका आगाज़ होता है यूनानी अदब का। और इस तरह इन्होंने ये बताया है कि मुर्तज़ा अहमद खान की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 3500 कब्ल मसीह शुमाली यूनान की पहाड़ों से घिरी हुई वादी फसली के मैदानी इलाके में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर वगैरह को पालने वाले ज़राअत पेशा लोगों की बस्तियां आबाद थीं। कयास किया जाता है कि ये लोग एशियाई कूचक के शुमाल मगरबी कोने के इलाके से, जो ज़माना कदीम में किरिया कहलाता था, बहेरा अल हैबियन के जजीरों की शुमाली कितार के रास्ते यहाँ दाखिल हुए और फिर यूनान के कई शहरों जिसमें सिसियन और ट्राय और दूसरे जजीरा क्रेट का हवाला भी यहाँ मिलता है। फिर आगे जाके इन्होंने और बड़ी अहम बातों से हमें आगाह किया है। कदीम यूनानी अदब पे भी बात किया, वहाँ के जो दानिश्वर थे, स्कॉलर थे, उनसे भी हमें मुतारफ कराया है। इसमें ओडेसी का भी जिक्र आया है जो होमर की नज़्म है और एलियट का भी। और फिर इसके आगे उन्होंने उसके कुछ इक़्तिबासात भी यहाँ दिए हैं उन्होंने और ये बताया कि यूनान की कदीम इब्तदाई तारीख में सनमियात का ज़बरदस्त दखल अमल है। सच तो ये है कि कदीम यूनान का तसव्वुर देव माला के बगैर किया ही नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि यूनानी मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी या यूनानी असातीर, उस्तूर, जैसा कुरान पाक में भी असातीरुल अव्वलीन की बात की गई है। तो ये सारा एक देव मालाई निज़ाम और उसमें रहकर जो फनपारे
لکھے گئے اور وہ دستیاب بھی ہوئے، وہ ان کا ذکر کیا گیا۔ امداد امام اثر کی کاشف الحقائق سے بھی ایک اقتباس یہاں دیا گیا ہے کہ مذہب کی روح سے اہل یونان مشرک اور بت پرست تھے اور اس قدر خداؤں کے قائل تھے کہ ان کے دیوتاؤں کی فہرست طولانی ہے۔ علاوہ اجرام فلکیہ کے طرح طرح کے مذکر اور مؤنث خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ہر شجر، حجر، جھاڑ، پہاڑ، دریا، چشمہ، کسی نہ کسی دیوتا کا محل قیاس کیا جاتا تھا۔ طرح طرح کے خیالی اشیاء پوجی جاتی تھیں، طرح طرح کے خیالی جانور مانے جاتے تھے، طرح طرح کی پریاں، دیوزاد، عفارید داخل عقائد تھے اور جادو، کرشمے، طلسم جزو معتقدات تھے۔ یہ انہوں نے بتایا۔ آگے جا کے انہوں نے پھر یونانی ادبیات کی بات کی ہے اور ہومر کی نظموں کا ذکر کیا ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں قدیم یونانی ادب میں، اور اس کے رزمیہ اور تربیہ ادب آگے جا کے انہوں نے بات کی ہے۔ مرتضی احمد خان کا ایک پھر حوالہ دیا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہومر کی نظمیں زمانہ سابق کے سورماؤں کی کہانیاں گیتوں کی شکل میں نظم کی گئی تھیں، ایران کے شہروں اور دیہات میں گائی جاتی تھیں، جس طرح کے ہندوستان میں مہابھارت اور رامائن کے قصے ابتدائی گیتوں کی شکل میں گائے جاتے تھے۔ پھر جا کے ہومر کا اور بھی ذکر کیا ہے، پھر الگ سے اس کا عنوان بنایا گیا ہے۔ ہومر کے لٹریچر میں جو خدمات ہیں، انہوں نے جو لکھا اس کی اہمیت کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کی نظم خاص طور پہ اڈیسی کا بار بار یہاں ذکر میں کیا گیا ہے اور کچھ اقتباسات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو آگے جا کے وہ انہوں نے کچھ اور وہاں کے جو اہل قلم ہیں، کچھ دانشور ہیں، ان کی بات کی، ان کے نام لیے ان کی، اور تو گویا یہ اس لیے جیسے یہاں پنڈار کا نام آیا ہے، یہ ترکس شاعری میں پنڈار کا مد مقابل کوئی بھی پیدا نہ ہو سکا۔ یہ اس کا تقریباً 2000 سال پہلے کا زمانہ بتایا گیا ہے، اور اس نے اس صنف کو جس رفعت اور بلندی تک پہنچایا وہ گویا اہمیت کی حامل ہے، اور وہاں تک دوسروں کے قدم نہ پہنچ سکے تھے۔ تو یہ ایک ایک کر کے انہوں نے کئی اور اسکالرز کے نام یہاں اور ان کی خدمات کا ذکر کیا ہے، اسکائلس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں ان کے نام لینے ہی پہ اکتفا کروں گا، کہیں کوئی تو سوفوکلیس کا بھی ذکر آیا ہے، یہ بڑا اہم نام ہے، اور اس کی خدمات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے ہاں اس کے المیہ میں انسانی کرداروں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسکائلس کے طرح دیوتاؤں اور خداؤں کے کردار پیش نہیں کرتا، بلکہ ما فوق الفطری کرداروں کی پیشکش سے وہ ہمیشہ دامن کشاں گزرتا ہے۔ البتہ نازک مرحلوں میں معجزہ، الہام، پیشین گوئی اور فعال ناموں سے ضرور کام لیتا ہے، لیکن جہاں تک کردار کا سوال ہے، اس کے تمام کردار انسانی صفات کے حامل ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ اس کے مرکزی کردار بہادر اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہیں۔ تو یہ ایک اقتباس جو وہاب اشرفی صاحب نے یہاں، اقتباس تو نہیں، ان کی اپنی رائے ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ المیہ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ المیہ کا مرکزی خیال اخلاقی قوانین، قسمت کی ستم ظریفی اور تقدیر کی بالادستی ہے۔ اس کا مرکزی کردار جو قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہے، وہ اپنے المیہ کا خود ذمہ دار نہیں، بلکہ تقدیر اور حالات کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے۔ وہ باپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، لیکن انجانے میں قتل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور نام ہے الیکٹرا۔ الیکٹرا سوفوکلیس کا 5واں دستیاب ڈرامہ الیکٹرا ہے۔
جو واقعات کے اعتبار سے اسکائلس کے کوفورو سے مشابہ ہے، اس میں بھی وہ جو پہلے جو تحریر ہے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. پھر اور بھی اس میں کچھ باتیں آ گئی ہیں. تو یہ سارا ایک اہم باب ہے. پھر تربیے کے عنوان سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں یونانی علمیوں کی طرح. یہ صفحہ 192 اگر یہ کتاب